Okay, now we will explain how the transistor will work in active mode of operation. Okay, so we have a diagram now. So in this, as I said earlier, for making this in active mode, what we have to do, we have to make emitter base junction. എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്? Emitter base junction forward bias or reverse bias? Forward. It should be forward bias. Let us check that whether it is forward bias. With this diagram, we will check that one. So N type connected to negative terminal and P is connected to positive terminal. Is it forward bias now? Yes. Yes. Now second one, collector base junction. For active mode operation, we have to make collector base junction reverse biased. So it is reverse bias. Let us check that one. Collector base junction is this one. This is the collector base junction. So we will check it whether P is connected to negative terminal, N is connected to positive terminal. Is it reverse bias? Yes. 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 Now this, according to this circuit, this transistor will operate in active mode. ഏത് മോഡിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? ആക്റ്റീവ് മോഡ്. Now let us see how it will work in active mode. Before that, I will ask one more question, two or three questions. That is, which one is highly doped? Which region is highly doped? Emitter. 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 Which is lightly doped? Base. 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 Which is moderately doped? Collector. Okay. Which is having more width? Collector. Which is having less width? Base. Base. Okay. So if you look at this diagram, ആ വിഡ്ത്ത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ബേസിന് വിഡ്ത്ത് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നൗ വെൻ ഐ ഓക്കെ എത്ര ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. 2 diodes are there. One is this one, NPN junction, and another one is this PN junction. Okay, there are 2 diodes. Now I will take emitter base junction. Emitter base junction is forward biased. So when it is forward biased, what will happen? Charge carriers in N region will flow to P, and charge carriers from P region will flow to N, and it will recombine. അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? അതെ. Okay, അതിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ? So when a diode is forward biased, charge carriers from N region or electrons from N region will move towards P region, and holes from P region move towards N region. So that was clear. But the problem here is, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. Because N is highly doped, there are lot of electrons present in the N region, or concentration of electron is very high in N region. Let us say example, we have ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇത്, 100 electrons in N region, because it is highly doped. But we have a P region where it is lightly doped, and we have very less number of holes. Say example, since it is slightly doped, we have just 10 holes. So when it moves like this, N region, when electrons moves from N region to P region and holes moves from P region to N region, this 100 electron will move towards P region, and only 10 electron will moving from P to N, and it will recombine or it will combine each other. ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ, ഇലക്ട്രോണും ഹോളും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും? ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി റിമൈനിങ് ഹിയർ? ഈ ഒരു വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ 90 ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി റിമൈനിങ് ഇൻ വേർ? എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ബേസിലാണോ അല്ല എമിറ്ററിലാണോ ഉണ്ടാവുക? എമിറ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബേസിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവുക?
ബേസിൽ. ആ കഥ അവിടെ നിർത്തി ഞാൻ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് സ്റ്റോപ്ഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ദർ. നൗ ഐ ഹാവ് അറൌണ്ട് 90 electrons in base. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ജംഗ്ഷൻ? ഈ ജംഗ്ഷന് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഉള്ളത്? ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ഓർ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്? റിവേഴ്സ് ബയാസ്. So when I am reverse biasing, what it will be there? എന്താണ് സംഭവിക്കുക അവിടെ? What will happen? ജംഗ്ഷന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. Depletion region വിട്ടോടും. നേരം Width of the depletion region will increase. അല്ലേ? അപ്പം ഏതാണ്ട് ഇത്രയും ഇൻക്രീസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്. ഓക്കെ, 90 ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ബേസിൽ എത്രയുണ്ട്? 90 ഇലക്ട്രോൺസ്. So what will happen is the direction of electric field is like this. This is the direction of electric field, and since it is reverse biased, the power of or energy of electric field will be much larger. അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടിയത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളതും അതിന്റെ എനർജി എന്തായിരിക്കും? വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. And do you know what is the direction of electron in an electric field? ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്റെ In the same direction or opposite? Opposite direction. Yes, opposite direction. So what it will do means this electric field will take all these 90 electrons in the base region to collect. ആ ബേസിലുള്ള ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എങ്ങോട്ട് ഇടും? കളക്ടറിലേക്ക് എടുക്കും. ആരാണ് എടുക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇത് വളരെ ബേസിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മതി ഈ ഓൾ ഇലക്ട്രോൺസ്, ബേസിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എടുത്ത് എങ്ങോട്ട് ഇടാം? കളക്ടറിലേക്ക് ഇടാം. ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു? എമിറ്ററിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എവിടെ എത്തി? കളക്ടറിലെത്തി. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് മോഡിൽ. അപ്പൊ സാർ ഡാമേജ് ആവൂലേ റിവേഴ്സ് ബയസിൽ? അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഡാമേജ് ആവും. ആ ഒരു വോൾട്ടേജിനെക്കാളും കൂടുതൽ കളക്ടർ ബേസ് വോൾട്ടേജിന്റെ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കളക്ടർ ബേസ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആവും. അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മളാണ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ? വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് നോട്ട് എക്സീഡ് എ സർട്ടൻ വാല്യൂ. എക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വെറുതെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡാമേജ് ആവില്ല. വെൻ ദ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത്രയും വലുതാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എക്സീഡ്സ് എ സർട്ടൻ വാല്യൂ എന്താവും? ഡാമേജ് ആവും. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, നൗ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ ദ കട്ട് ഓഫ് മോഡിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കളക്ടറിന്ന് എമിറ്ററിന്ന് കളക്ടറിലേക്ക് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്താത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ? Why there is no current flow ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, so there will not be any charge electron flow from emitter to base. ഇല്ല, ശരിക്കും ആരാണ് ചാർജ് കാരിയറിന്റെ സോഴ്സ്? എമിറ്റർ ആണ് സോഴ്സ്. എമിറ്ററിലുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സിനെയാണ് കളക്ടറിലേക്ക് എടുത്തിടുന്നത്. അപ്പം അവിടെ എന്തില്ല? എമിറ്ററിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ മോഡിൽ എങ്ങനെയാ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക? സാച്ചുറേഷൻ മോഡിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോത്ത് ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ഫോർവേഡ് ബയാസ്. സോ ആസ് എ ഡയോഡ് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്. എമിറ്ററിന്ന് ബേസിലേക്ക് പോകും, ബേസിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അല്ലെ? സാച്ചുറേഷനും ആക്റ്റീവും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇത് NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൾ തിയറി ബേസ്ഡ് ഓൺ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ. നൗ യു ഹാവ് ടു one of you have to explain how this works in active mode in a PNP transistor. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ?
നേരത്തെ എൻ്റെ ഈല് ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കുറെ നീ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ആയി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് മോഡിലാകാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതൊക്കെ ജംഗ്ഷനാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആക്റ്റീവ് മോഡിൽ കളക്ടർ ബേസ് കളക്ടർ ബേസ് ഏത് ജംഗ്ഷൻ ഏത് മോഡിലാക്കണം? കളക്ടർ ബേസ് ഫോർവേഡ് ആണോ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഫോർവേഡ്. കളക്ടർ ബേസ് ഫോർവേഡിൽ വേണം. അല്ല മാറിപ്പോയി ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ വേണം. ആൻഡ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എമിറ്റർ ബേസ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം എങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം? നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഡയഗ്രാം ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു കണക്ട് പി ടു പി റീജിയൻ ടു ഏത് ടെർമിനലാണ് സപ്ലൈൻ്റെ കൊടുക്കേണ്ടത്? പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. എൻ റീജിയൻ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. And what about the second junction, that is collector base junction? Reverse bias. Reverse bias le നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവ്. കറക്റ്റ് ആണോ? ഡയഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണോ? യെസ് സർ. ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഏത് മോഡിലാണ്? ആക്റ്റീവ് മോഡിലാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്? കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് എന്നിലേക്ക് ബേസിലേക്ക് പോകും. എമിറ്ററിന് ബേസിലേക്ക്. പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണോ? അല്ലല്ല, ഹോൾസ്. സോറി, പിയിലുള്ള ഹോൾസ് ബേസിലേക്ക്. ബേസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പിയിലേക്കും എന്നിലേക്കും പോകും, പിയിലേക്കും പോകും. എന്നിലുള്ള ഹോൾസ് കളക്ടറിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാ പോവുക? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? P2 എന്നിലേക്ക്. പോസിറ്റീവ് ആണ് ആക്റ്റീവ് അല്ലേ? കളക്ടർ ടു ബേസിലേക്കാ? നീ പറ, ഏതാ പോസിറ്റീവ്? എന്നിലാണോ പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ഉണ്ടാവുക, അല്ല പിയിലാണോ പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ഉണ്ടാവുക? എന്നിലാണ് അല്ലേ? എന്നിൽ നിന്ന് ബേസിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ. ബേസിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്റ്റീവ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം? What will happen now? Electric field ഉണ്ടാവും. There will be an electric field because it is reverse bias. അല്ലേ? Yes. So how? ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? എങ്ങനെയാണ് കളക്ടറിലേക്ക് എത്തുക? Now actually in the base what we have, electron or holes? Electron. ഇതാ പറഞ്ഞത്, അന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലേ നാളെ ഇലക്ട്രോൺ ആരാ ഹോൾ ആരാ. അപ്പൊ ബേസിൽ ആരാ ഉള്ളത്? ഹോൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഹോളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡില്? സെയിം ഡയറക്ഷൻ. So whatever hole available at the base will be transferred to collector by the electric field generated in the collector base junction. Correct അല്ലേ? Yes. Okay. ക്ലിയർ ആയോ? അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ മുതൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മീൻസ്, ഓക്കെ, വി ഓൾറെഡി നോ വാട്ട് ഈസ് പി, we already know what is N, we already know what is Pn. Pn means actually it is a two region
one junction device. And now we have new component called transistor. What is the specialty of transistor? There are 3 regions and 2 junctions. Two junctions. Okay, so first region in the transistor is called emitter, second region is called base, third region is called collector. And there are 2 types of transistor, NPN transistor and PNP transistor. And in the case of NPN, emitter is N region, base is P region, collector is N region. In the case of PNP, emitter is P region, base is N region, collector is P region. So that is the difference. And there are 2 important points. That is, one is with doping. In the case of a transistor, both the transistor PNP or NPN, emitter is highly doped and base is loosely doped and collector is moderately doped. And what about the width? Width of collector is very large and base is very thin and emitter is moderate width. Okay, so that much about the transistor structure. And now there are 4 operating modes for this transistor. Okay, since there are 2 junctions, there are 4 operating modes. That's what we studied. 2 modes and 2^2 4 operating modes. The first mode is cutoff mode. Cutoff mode means transistor is off. In that case, both the junctions are reverse biased. And junction. Okay, which are those junction? Junction എന്ന് പറയുന്നത് emitter base junctionum അതുപോലെ തന്നെ we have another junction. What is that? Collector base junction. Okay, so both these junctions are reverse bias. Reverse bias എന്ന് പറയുമ്പോൾ P എന്നിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും N പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യും. So that is cutoff region. In that, transistor will be in off condition. Next mode is saturation mode. That means transistor is in on condition. We have to make both the junction forward bias. So when both the junctions are forward bias, the transistor is in on condition. And the third mode what we have is active mode, where emitter base junction is forward bias and collector base junction is reverse bias. So what is the application of this one? Cutoff mode and saturation mode is used for switching application, switch on, switch off. And active mode is used in amplifier. നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വലിയ സൗണ്ടാക്കി വിടുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് all transistor in that particular amplifier is working in active mode. That is, emitter base junction is forward bias, collector base junction is reverse bias. And then fourth one we have reverse active, that is not commonly used, and both the junctions are reverse biased. Sorry, emitter base junction is reverse bias and collector base junction is forward bias. We are not using this one for any other application, any application. For 4 mode മനസ്സിലായി. And then the next one, how transistor is working, especially in active mode. So for explaining this one, we will read this slide. That is, this is our active mode and emitter base junction is forward bias. We'll check it. N is connected to negative and P is connected to positive. So it is forward bias. And we will again go back. Collector base junction is reverse bias. So we will check. P is connected to negative, N is connected to positive. So that is correct. Now how it will work? How it will work means, when before that we have to discuss these 2 points. One is emitter is highly doped. This is normally called N plus region. N plus means
N is normal doping, N plus means highly doped. P minus, we can call this as P minus, loosely doped. P എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആണ്, P minus എന്ന് പറയുമ്പോൾ lightly doped. This is nothing but third one, collector is nothing but N itself, normally doped. And now what will happen is, when I am forward biasing, the majority carriers of N region, that is nothing but electron, will move from N to P. And majority carrier of P will move from P to N, that is whole will move from P to N. But for an example I can tell, ഇത് കറക്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. So since it is majority, since emitter is highly doped, assume that it is having some 100 electrons, free electrons, and P region is slightly doped, assume it has some 10 holes. So when both will move towards the junction, what will happen? Electrons will combine with holes, and remaining 100 minus 10, 10 hole will combine with 10 electron, and remaining 90 electrons will be present in the P-type material. So there are 90 electrons in the base terminal. And we know that the width of the base terminal is very less. Width is very less. And also, collector base junction, that is CBJ, is reverse bias. So there is an electric field. There is a strong electric field in the collector base junction. So what this electric field, and the direction of electric field is from N to P, it is like this. So what it will do means, it will take all this electron, and the specialty of electron is it will move opposite to electric field. So electric field will take this all electron from the base and it will transfer it to collector. Okay, so whatever charge carriers came from emitter, few will recombine with base and remaining will come to the collector. So I can write the current in emitter minus the current in base is equal to current in the collector. That is nothing but this formula. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? ഹലോ, ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഓഡിയബിളാ. ഇനി മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ? ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പം ആദ്യമൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇത് പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കാരിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായ? ഈ ഒരു രീതിയിൽ അമർനാഥ് പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളും തരുമോ നോക്കാൻ? പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്കും കാര്യങ്ങളിലുള്ള സിലബസ് ആണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതന്നെ. സിലബസ് ഞാൻ ലിൻവേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി. സിലബസ് ലിൻവേസിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സിലബസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നോക്കൂ, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, വാക്യൂം ട്യൂബ് ടു നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, റെസിസ്റ്റർ, കപ്പാസിറ്റർ, ഇൻഡക്ടർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഓരോന്നിൻ്റെയും ടൈപ്സ്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ, കളർ കോഡിംഗ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കളർ കോഡിംഗ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അവലാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോറി, ആ വേർഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെയാണ് എന്താ പറയുക, ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്ന പോയിന്റിനാണ് അവലാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എൻ പി എൻ പി എൻ പി സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ?
Yes, sir. സാർ ഓക്കെ സാർ ഇപ്പൊ അവസാനം ഒരു സാധനം പറഞ്ഞില്ലേ അവലാഞ്ചി എന്നിട്ടോ? ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അല്ലേ. സാർ അത് ഒന്ന് ആ സാധനം വെച്ചാല് ആ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിന്റെ പേരാ. ഞാൻ കണ്ട ഇത് ഇവിടെ ഡയഗ്രാം നോക്ക്, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീനിൽ നോക്ക്. ഇവിടെ ഏതിന്റെ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന്റെ പേരാണ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ. ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും. ആ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയും. ആ വോൾട്ടേജിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വായിക്കാൻ മറന്നുപോയതാണ്. സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓർ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, അവലാഞ്ചി റീജിയൻ, അവലാഞ്ചി സംഭവിക്കുന്ന ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്ന ആ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് 5 minutes ഉണ്ട്. 5 more minutes we have. ആരോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ സൗണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ടായിരുന്നു. റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് കിട്ടുമോ? അതല്ല, ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അതുപോരാ? അതും അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ? ഞാൻ എല്ലാ സിലബസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ PPT അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ബേസിൽ. സാർ അതിൽ പക്ഷെ വീഡിയോ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം കാണല്ലോ. കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ നോക്ക്. കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ നോക്ക്. കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വിഷ്ണു സന്തോഷ്. ഹലോ സാർ. എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടറും ഇൻസുലേറ്ററും സെമി കണ്ടക്ടറും തമ്മിലുള്ള എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ്? ഇൻസുലേറ്ററിൽ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അധികമായിരിക്കും. അറൗണ്ട് 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലേ? 3 to 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സെമി കണ്ടക്ടറിൽ അതിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും, കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും. Okay, it is in the case of silicon it is 1.1 electron volt. In the case of germanium it is 0.7 electron volt. കണ്ടക്ടറിൽ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. There is no band gap എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. The conduction band and valence band is overlap ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലാവും. നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതാണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? ഇനി വിഷ്ണു കെ. ഹലോ സാർ. എന്താണ് ഇൻട്രിൻസിക്കും എക്സ്ട്രിൻസിക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? സാർ ഇൻട്രിൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് പ്യുവർ ഇതായിരിക്കും. അതാ ഇതെങ്ങനെ എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് മാർക്ക് പറയുന്നത്. അത് ഇതായിരിക്കും, അത് പ്യുവർ ഇതായിരിക്കും, അത് ഏതായിരിക്കും അതായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം. ഇൻട്രിൻസിക് semiconductor is in a pure form. It is the purest form of semiconductor. Purest form of semiconductor. In extrinsic semiconductor, we add impurities. We add impurities like trivalent or pentavalent, so that the charge carriers will be higher than the intrinsic semiconductor. And in the intrinsic semiconductor, number of electron is equal to number of holes. And in the case of extrinsic semiconductor, we have majority carrier and minority carrier. In n-type material, majority carrier is electron, and in p-type material, majority carrier is hole. Yeah. Yes. And then what else? എന്താ പറയാ, in n-type conductor, semiconductor, pentavalent atom is added. And in p-type, trivalent is added. Okay. So when pentavalent is added, what will happen?
The 4 valence electron will make a covalent bond with the silicon atom, and the lefty is in free fall. one electron is left, that electron is free electron. അല്ലേ? ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിന്റെ കേസിലോ? In trivalent impurity, 3 valent electron is only present and a deficiency of electron. So the deficiency is called as hole. Hello, sir. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. മുഹമ്മദ് സെയിൻ അഷ്റഫ്, ആള് ഫസ്റ്റ് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇല്ല അല്ലേ? നിഹാൽ അബ്ദുൽ നസീർ, അഭിനന്ദ് കെ, പ്രസന്റ് സാർ. ആകാശ് ദിലീപ്, പ്രസന്റ് സാർ. അഭിനന്ദ് എൻ പി, പ്രസന്റ് സാർ. ആനന്ദ് വി വി, പ്രസന്റ് സാർ. കാളിദാസ് കെ വി, പ്രസന്റ് സാർ. അലൻ കെ എ, പ്രസന്റ് സാർ. ഹൃതിക് കൃഷ്ണ, പ്രസന്റ് സാർ. അഭിനന്ദ് പി, ഓക്കെ അയാളെ ലെഫ്റ്റ്. സായുജ്, പ്രസന്റ് സാർ. വിഷ്ണു കെ, Present, sir. അനുഗ്രഹ്, അനുരാഗ്, പ്രസന്റ് സാർ. രാകേഷ്, പ്രസന്റ് സാർ. വിഷ്ണു സന്തോഷ്, പ്രസന്റ് സാർ. മുഹമ്മദ് നവീദ്, പ്രസന്റ് സാർ. സാരംഗ് കെ, പ്രസന്റ് സാർ. അർജുൻ എം, പ്രസന്റ് സാർ. ആദർശ് പ്രേമൻ, പ്രസന്റ് സാർ. മുഹമ്മദ് ഷെറിൻ, Present, sir. അമർനാഥ്, പ്രസന്റ് സാർ. മർസൂഖ്. പ്രസന്റ് സാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എടാ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കൂലേ നല്ല രീതിയിൽ? യെസ് സാർ.